and a photoprism is incorporated between the eyepiece lens and the objective lens. The objective lens consists of two plano-convex lenses providing composite power of +22 diopter. Commonly used objective focal length is 150, 175 and 200 mm. Binocular tubes, straight and inclined binocular tubes are available. Inclined tubes are mostly preferable. Binocular tubes houses inverting prism system and magnification changer. Inverting prism system, 4-way prism is used to revert the vertically and horizontally inverted. 4-way prism. Light enters in one flat surface, internally reflected 4 times, image is rotated 180 degree. Direction of light is same of the entrance. The magnification changer, it provides variable magnification, 2 types such as Galilean step and zoom system. Galilean step magnification changer, it utilizes Galilean telescope to alter magnification. Step changer incorporates 2 telescopes, can magnify 0.4 times, 0.63, 0.1 and 1.6 to 0.5 times magnification. It consists of a rotating drum that houses Galilean telescope. Zoom magnification changer provides a continuous change of magnification changing from 0.5 to 2.5 times. Most advanced, comfortable but expensive. More easily controlled by foot pedal. Here is the picture showing the foot pedal. Eyepiece lenses constituted by an astronomical telescope system with adjustable eyepieces for users with refractive error. It acts as main magnifier. Magnification changes 10 times, 12.5 times, 16 times, and 20 times, and more. Provide good stereopsis as the tubes converge at an angle of 10 to 15 degrees. Illumination system, it comprises of light source, halogen lamp or LED lamp. Delivery system is fiber optic, and illumination arrangement is both coaxial or optic. Illumination system, why halogen or LED lamps is used. The halogen and LED lamps are cool light illuminator, high percentage of blue light, and increases the contrast of the object. Integral light source is replaced by fiber optic. It reduces heat, easier change of bulb during surgery. Now the coaxial illumination of operating microscope. Light is rerouted to a point very near the viewing axis of the microscope, projected down through the same objective lens used for viewing and necessary for viewing posterior capsule and vitreous surgery. There is a picture showing coaxial illumination of operating microscope. Now oblique illumination provided a direct illumination system. First light deflector deflect light in the direct illumination axis. A second light deflector redirects the light along the oblique axis. Mechanical support system consists of vertical stand, rotating arm, up and down movement arrangement, the base wheel, and locking arrangement. Some additional desirable features: variable angle assistant microscope, procedure for documentation or recording, filter unit for laser, and switchable beam splitter. Here showing a microscope with assistant microscope. Special optical devices with operating microscope on vitreoretinal surgery. EBOS, ReSight, Bio. And there is now there is recording facility in operation theater, even in our National Institute of Ophthalmology Theater. Modern vitreoretinal operating microscope associated with OCT to visualize the structure of retina during operation. On-table attachment of the macular hole, attachment of the retina during the RD surgery. Telescope, an optical system designed to increase the angle subtended at the eye by distant object, called a focal, because pinches of light entering with 0 versions and come out with 0 versions. A telescope is composed of 2 pieces of lenses, first objective lens and the second eyepiece lens. Objective lens forms an image of distance object by bringing light to a point of focus, and the eyepiece lens is used to view the image formed by the objective lens.
It has two general properties. The aperture. A telescope collects light is directly related to the diameter of the lens. Larger aperture, more light telescope collects and brings to focus. Brighter will be the final image. And magnification. Enlarge an image depends on the combination of lenses used. Eyepiece lens perform magnification. Any magnification can be achieved by almost any telescope by using different eyepieces. Now, Galilean telescope. Objective plus lens and eyepiece minus lens separated by difference of their focal length produces an erect magnified image. Used as a magnified aid, usually mounted in a spectacle frame for viewing near or distant objects, but difficult to combine near and distant use in the same instrument. Astronomical or Keplerian telescope. Objective and eyepieces both are made up of positive lens. Tube length is longer. High power telescope, 4 times to 15 times magnification. Field size and quality of image is better than Galilean. The care for the operating microscope. Keep the microscope in a dry, cool and well ventilated place. Every week clean the optics. Protect from dust. When not in use, wrap a cover over the microscope. Wipe down the external surface with a damp cloth soaked in hot and soapy water. If fungus growth is detected, then clean. Cover the foot pedal with a clear plastic bag. Use a voltage stabilizer with the microscope. Lift the foot pedal off the floor when washing the floor. Before using, test the controls of the foot pedal. Before using, check the suspension arm and be fixed into position. Avoid kinking or bending the fiber optic cables. When replacing the bulbs, avoid touching them with the surgeon filter. Do not move the microscope while the bulb is still hot. Every 6 months, clean and oil the wheels and the brakes. Uses of operating microscope. It is used in all types of ophthalmic surgery. Used in endodontics, used in ENT surgery, used in plastic surgery, and also used in neurosurgery. The conclusion. Without ophthalmic operating microscope, we cannot think any ophthalmic surgery. It allows a surgeon a stereoscopic, magnified, high quality image, provide surgeons better visualization and better surgical performance. Thank you. Okay, may I request Dr. Farid to proceed to the next phase of the morning session? Thank you, sir. Now this is the time for the student, resident. Please ask question to the presenter regarding the topics. Basics of operative microscope. Student. Any student, please ask question. This is the question answer time. Dr. Polash, তুমি একটু ফরিদকে হেল্প করো with the sheet of different students' name from different courses. টাইম স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করবে, প্রেজেন্টার কে স্যার? হ্যাঁ ওই তো, কারণ স্টুডেন্টরা কোশ্চেন না করলে তাদেরকে বলতে হবে যে ওয়াই, মানে তারা কেন কোশ্চেন করতেছে, কি সব জেনে ফেলছে নাকি? MS FCPS due resident. FCPS. করতে পারি এখন উল্টা প্রশ্ন করেন স্যার। স্যার কোশ্চেন না করলে তো আমাদের কোশ্চেন করতে হবে স্যার। Absolutely. To continue the session, আমাদেরকে এখন তাহলে স্টুডেন্টদেরকে কোশ্চেন করতে হবে রোল ধরে ধরে। আগে একটা থাকো করে, the way you feel comfortable. সবার ক্যামেরা বন্ধ।
DU resident Dr. Farjad, Dr. Rajiv, Dr. Shampa, Dr. Saipur, Dr. Morshed, they are all DU resident. Thank sir. রাজীব কি কোশ্চেন করো না কেন? জি স্যার, কোশ্চেন করছি স্যার। Thank you, presenter, for your nice presentation. My question is, what is the basic difference between the operating microscope and the slit lamp by microscope? Thank you for your nice question. The compound, both are compound microscope, operating microscope and slit lamp microscope, which shares the same optical principles. But in slit lamp biomicroscope, in which the microscope and the illumination system focuses on the same point, and they have the common focal plane, and they have also rotating arm which shares the common focal rotates in same focal plane, both the illumination axis and the viewing arm. Thank you. Thank you. Rajiv, do you want to add anything? No sir. Sir, Assalamualaikum. হ্যাঁ বলো। Thank you, presenter, for your nice presentation. Can you please tell me why multiple lens system is incorporated in operating microscope? Thank you for your nice question. In case of two simple lenses, there is more chance of image imperfection by spherical aberration, chromatic aberration, and coma. When multiple lens is used in operating microscope, there is less chance of this type of aberration like spherical, coma, and chromatic aberration. So, for this reason, in operating microscope, multiple lens system is used rather than single lens or two simple lens. Thank you. এমএসপিএস বির স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করে না কেন? এমএসপিএস ডক্টর বিকাশ, ডক্টর আমিনুল, মাহমুদ, রোদেলা, স্যার কোশ্চেন তো কেউ করে না স্যার, শুরু করবো কোশ্চেন স্যার? তুমি শুরু করো, তুমি কোশ্চেন করো, শুরু করো। সবাই ক্যামেরা ভিডিও অন করতে বলো। রেজিস্টার স্যার সবাই ভিডিও অন করতে বলেন। সবাই ভিডিও অন করো। স্যার আপনি গ্যালারি ভিউ যান। Hello, Assalamualaikum. ইসলাম জি বলো। Ji, I'm Dr. Shimur Chandra Dash, MSphB resident. I have a question to the presenter. What is the image characteristics formed by the operating microscope? Please tell me. Inherent characteristics of operating microscope, it has a long working distance, and two lenses is used in one is objective lens, which is high power convex lens, and the eyepiece lens, which is also a convex lens. And there in between both objective lens and eyepiece lens, here incorporated phoroprisms. So the final image of eyepiece lenses is horizontally and vertically inverted. To re-invert the image, the phoroprism is incorporated in between the eyepiece lens and objective lens. And now this time a
coaxial illumination system is used in operating microscope rather than oblique illumination. In coaxial illumination system, uh, light is delivered by fiber optic cables and which is projected through the objective lens rather than projection directly from the outer source. This Thank is you. the features of nowadays operating components. Thank you. Thank you. Shimur, do you want to add anything? Dr. Morshed, dear resident. Dr. Hello. Morshed. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. You can tell the basic design of an operative microscope. Basic design টা কি? একটা operative microscope কি আছে বলো? Sir, components of a operating microscope, three components. আমি বলছি basic design. Sir, basic design টা স্যার পারবো না স্যার। আচ্ছা, ডক্টর সাইফুল আহমেদ, ডিও রেসিডেন্ট। ডক্টর সাইফুল আছো? ডক্টর শম্পা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলো, বেসিক ডিজাইন অফ অ্যান অপারেটিভ মাইক্রোস্কোপ। স্যার বেসিক ডিজাইনের ভিতরে স্যার একটা সাসপেনশন আর্ম, অপটিক্যাল সিস্টেম থাকবে, ফুট প্যাডেল থাকবে, স্ট্যান্ড। তোমার এই যে তোমার ভিডিওটা অন করো। আমার ভিডিওটা অন করা স্যার। ভিডিও অন করে বলো। হ্যাঁ, এখন বলো। ভিডিও অন করা স্যার। হ্যাঁ, হচ্ছে তো, বলো। স্যার একটা ফুট প্যাডেল থাকবে, ফুট প্যাডেল থাকবে স্যার, ফ্লোর স্ট্যান্ড থাকবে, সাসপেনশন আর্ম থাকবে, আর হচ্ছে অপটিক্যাল সিস্টেম থাকবে। গুড, ভেরি গুড। ডক্টর তানজিনা হুদা, HCPS স্টুডেন্ট। ডক্টর তানজিনা। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, you can tell the basic optics of an operative microscope. স্যার, অপারেটিং মাইক্রোস্কোপের তিনটা পার্ট থাকবে। একটা হচ্ছে অবজারভেশন, একটা হচ্ছে ইলুমিনেশন, আর একটা মেকানিক্যাল সাপোর্ট সিস্টেম। এখানে অপারেটিং মাইক্রোস্কোপে আমরা ইউজুয়ালি এখানে আমরা টু কনভেক্স লেন্স ইউজ করি। কনভেক্স লেন্স ইউজ করা হয় এবং আলটিমেটলি দ্য ইমেজ যেটা ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি এন্ড হরিজন্টালি ইনভার্টেড থাকে। তো এটাকে রিইনভার্ট করার জন্য পরে আমরা এখানে পোরো প্রিজম ইউজ করা হয়। বেসিক্যালি একটা আইপিস অবজেক্টিভ লেন্স থাকে, যেখান থেকে একটা প্রথমে জি স্যার, অবজেক্টিভ লেন্স থাকে যেখান থেকে ইমেজটা ফর্ম হয়, সেটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইড। ডিরেক্ট এবং ম্যাগনিফাইড ইমেজ তৈরি হয়। হ্যাঁ, তারপরে ডিরেক্ট এবং ম্যাগনিফাইড ইমেজ ফর্ম হয়। তো সেটা আমার হচ্ছে আইপিস, সেটা হচ্ছে আমার আইপিস লেন্সের উইদিন দ্য ফোকাল পয়েন্ট আর নিয়ার দ্য ফোকাল পয়েন্টের মধ্যে থাকে, যার জন্য ফাইনালি আমার যে ইমেজটা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইড ইমেজ, ম্যাগনিফাইড এবং ভার্টিক্যালি এন্ড হরিজন্টালি ইনভার্টেড ইমেজ ফর্ম হয়। সেটা হচ্ছে পুরো প্রিজমটা পরে সেটাকে ইনভার্টেড করে, যার জন্য আলটিমেটলি আমরা একটা ইরেক্ট ইনভার্টেড নন ইনভার্টেড ইমেজ পাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ডক্টর মেহেদি, HCPS স্টুডেন্ট। ডক্টর মেহেদি আছো? আচ্ছা, ডক্টর সুদীপ্তা সরকার না হালদার? ডক্টর মেহরাজ রহমান, HCPS স্টুডেন্ট। ডক্টর আরজুমান বিনতে মুনা। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডক্টর আরজুমান বিনতে মুনা,
You can tell the prerequisite Assalamualaikum, of an operative microscope. হ্যাঁ বলো prerequisite কি on operative microscope or সিলিগ্রাম যে কোনো কিছুর একটা prerequisite কি এটা? স্যার প্রিরিকুইজিট হচ্ছে যে স্যার বলো বা রিকোয়ারমেন্ট কি? একটা অপারেটিভ মাইক্রোস্কোপ তার নিশ্চয় একটা বাইনোকুলার ভিশন থাকতে হবে, আর কি থাকতে হয়? ডক্টর বিকাশ পাল আছো, এমএস স্টুডেন্ট? ডক্টর বিকাশ, ডক্টর রোদেলা সাহা, স্যার স্টুডেন্টই তো পাই না স্যার, আপনি স্যার এখন কোশ্চেন করেন স্যার। বলো ডক্টর ফরিদ। স্যার স্টুডেন্ট তো কাউরে পাই না স্যার, ওই পলাশ স্টুডেন্টের নাম বলো স্যার, প্রশ্ন করুক দু একটা। খুবই অবাক হচ্ছে যে মানে ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডক্টর তামজিদা ফারহানা সিরিজ স্টুডেন্ট, আপনি স্যার ওনাকে প্রশ্ন করুন। ডক্টর তামজিদ আর কই সে আছে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ভিডিও অন করুন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি ধরনের ইলুমিনেশন থাকে একটা অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ? Sir, illumination, sir, two types of illumination থাকতে পারে স্যার, direct Like? illumination and oblique illumination স্যার। কি বললে? একটা হলো অবলিক ইলুমিনেশন আর একটা কি? Direct or coaxial illumination স্যার। কোঅ্যাক্সিয়াল ইলুমিনেশন। কোঅ্যাক্সিয়াল ইলুমিনেশনের অ্যাডভান্টেজটা কি? কোঅ্যাক্সিয়ালটা স্যার যে অবজেক্টিভ লেন্সের মাধ্যমেই হচ্ছে স্যার ইলুমিনেশন সিস্টেমটা, যেখানে আমরা অবজেক্ট দেখতে চাচ্ছি সেখানে ফেলতে পারা যায়। ফর এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কোঅ্যাক্সিয়াল ইলুমিনেশন হচ্ছে তোমার ইলুমিনেশন সোর্সটাকে তোমার যে ভিউইং যে সিস্টেম সেটার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়, এবং তাতে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে the light goes along your visual axis and come back to the same axis, এবং তাতে হয় কি কোনো শ্যাডো পড়ে। কথা বুঝছো? আচ্ছা, এরপরে আর কে আছে? ডক্টর সাইদুল আবরার। সবাই ভিডিও অফ করো, আসলে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই একটু ভিডিওগুলো অন করো, পারো বা না পারো ভিডিও অন করো, অসুবিধা কি? পলাশ। স্যার ছাত্ররা তো ভিডিও অন করছে না, যার কারণে বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার আমরা কি স্যার এইচএমও এই লেভেলে প্রশ্ন করবো? এইচ এর মধ্যে তো এটা আসলে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, এটা মেইনলি প্রয়োজন হচ্ছে যারা ডিও কোর্সে আছে বা ডিও রেসিডেন্ট, যাদেরকে অপটিক্স একটা মানে এমফাসিস দিয়ে পড়তে হয় আর কি, সবারই দরকার, বাট তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারলে ভালো হতো। এমএস ফেসবুক স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করো। এমএস হ্যাঁ ফেসবুক হ্যাঁ, ফেসবুক কি আছে? ওরা তুমি কেউই নাই। ডক্টর বিকাশ পাল, ডক্টর আমিনুর রহমান আছো? আমিনুর রহমান, আমিনুর নাই। আর মাহমুদ, ডক্টর মাহমুদ, ডক্টর মাহমুদুর রহমান নাই। তার প্রশ্ন করার মতো তো কেউই নাই স্যার আজকে। রাজীব সরকার, রাজীব সরকার ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট, তুমি তো আছো, তুমি বলো। এরপরে কে আছে এখন? ডক্টর রাজীব সরকার। আচ্ছা ডক্টর রাজীব স্যার, what is the use of fiber optic cables in operating microscope? এইখানে ইলুমিনেশন সোর্সের থেকে ল্যাম্প থেকে তোমাকে একটা ফাইবার অপটিক কেবল আনা হয়, হ্যাঁ, এইটার পারপাসটা কি? রিডিউস হিট স্যার। স্যার বলো।
স্যার ই রিডিউস দ্য হিট স্যার। এক্সেলেন্ট, এটা হিটটাকে কমায় আর কি। কি কি ধরনের ল্যাম্প ইউজ করা হয় মাইক্রোস্কোপে? হ্যালোজেন ল্যাম্প আর হচ্ছে এলইডি, আর একটা জেনন ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়। আর কেউ আছে স্টুডেন্ট? আচ্ছা, তো আমাদের তানজিল হুদা সেই আছে স্যার বলার মতো। কেউ আছে বলো তো? আর ডক্টর ফরিদ, আর কে আছে? ডাক্তার শিমুল, এমএস ফেসবিল স্টুডেন্ট ডাক্তার শিমুল। আচ্ছা, এই যে ডক্টর মোর্শেদ তরফদার ডিও রেসিডেন্ট, সে ক্যামেরা বন্ধ করে বসে আছে। ডক্টর মোর্শেদ তরফদার, ক্যামেরা অন করো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ক্যামেরা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছো, কোশ্চেনও করো না, কথাও বলো না। ম্যাগনিফিকেশনের সাথে ডেপথ অফ ফোকাসের কি রিলেশন বলো? স্যার ডেপথ অফ ফোকাস প্লাস স্যার 100 টাইমস ম্যাগনিফিকেশন। ম্যাগনিফিকেশন বাড়াইলে ডেপথ অফ ফোকাস কি হবে, ম্যাগনিফিকেশন কমাইলে ডেপথ অফ ফোকাস কি হবে? তুমি আগে বলো, হোয়াট ইজ ডেপথ অফ ফোকাস? এনিবডি ভলান্টিয়ার করতে পারবে? ও পারবে না এটা। আর কেউ? আচ্ছা তুমি বলো, ম্যাগনিফিকেশন জিনিসটা কি? স্যার ম্যাগনিফিকেশন স্যার মানে ইমেজটাকে স্যার বাড়ায় দেয়। বাহ, সুন্দর। এটা একটু একটু অপটিক্যাল টার্মসে বলো, সায়েন্টিফিক টার্মসে বলো। স্যার কোন একটা অবজেক্ট থেকে যে ভিউইং অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড হয়, এইটাকে বাড়ায় দেয়। দ্যাটস হাউ উই সি দ্য ম্যাগনিফাইড ইমেজ। ঠিক আছে, এখন আচ্ছা, আর কেউ আছে? বলো, একটা মাইক্রোস্কোপের প্রি রিকুইজিট কি অপারেটিং মাইক্রোস্কোপে? প্রিরিকুইজিট হচ্ছে স্যার বিএসবি থাকতে হবে। কি আবার বলো, জোরে বলো। বিএসবি থাকতে হবে স্যার। হ্যাঁ, স্টেরিওস্কোপিক একটা ভিউ থাকতে হবে। তারপরে ইলুমিনেশন, প্রপার ইলুমিনেশন থাকতে হবে। শব্দটা প্রপার, ইয়েস, প্রপার এন্ড ইভেন, ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড ইভেন ইলুমিনেশন থাকতে হবে। স্টেরিওস্কোপিক ভিউ, যেটা তুমি বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনের কথা বললা। আর কি? ওয়ার্কিং ডিসটেন্স থাকতে হবে, একটা কমফোর্টেবল ওয়ার্কিং ডিসটেন্স থাকবে। জি স্যার, ওয়ার্কিং ডিসটেন্স থাকতে হবে একটা। আর কি? মাইক্রোস্কোপ নড়তেছে, আমি কাজ করতেছি, মাইক্রোস্কোপ নড়তেছে, তাহলে কাজ করা যাবে? মাইক্রোস্কোপ ফিক্সড থাকতে হবে স্যার। এটা একটা স্টেবল, একটা ব্যালেন্সড, একটা আর্টিকুলেটেড সিস্টেম থাকতে হবে, যেটা স্টেবল থাকবে এবং প্রয়োজন মতো আমি আমার সুবিধা মতো করতে পারবো, সেট করে নিতে পারবো। জি স্যার।
স্যার স্টুডেন্ট তো আর খুঁজে পাই না স্যার, এখন স্যার ফ্যাকাল্টি টাইম দিয়ে দেয় স্যার। স্যার ফ্যাকাল্টি টাইম স্যার। স্যার এখন ফ্যাকাল্টি টাইম না রেজিস্টার স্যার? হ্যাঁ স্যার ফ্যাকাল্টি টাইম স্যার। স্যার আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছে ইনপুট দ্যাটস अवेलेबल। ক্যাটরেক্টর ফেলো ডক্টর আদিবকে দেখলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমাদের ইনপুট তো মানে জুনিয়রদের জন্য, যারা
শিখতে চাই, কিন্তু কাউকে না দেখা গেলে কে শুনবে স্যার আমাদের কথা? এক্স্যাক্টলি তারপর ফোনিক বলো একটা টাইমটা পাস করি আর কি, যারা যদি প্যাসিভ শুনে যদি একটু উপকৃত হয় আর কি। আশা করছি এখন সবাই মানে শুনবে ইনশাআল্লাহ। তো আমি শুধু জুনিয়রদের জন্য 3টা জিনিস একটু বলতে চাই। একটা হলো ম্যাগনিফিকেশন, একটা ফোকাস, একটা হলো কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশন। বিগিনারদের ক্যাটারাক্ট সার্জারির জন্য এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে আমি অনেককে ফলো করেছি, অনেকে আমার সাথে ভালো সার্জারি করে, সুন্দর আমি দেখেছি, কিন্তু অনেকেই এই বেসিক গুলা দেখলাম যে ফলো করে না। একটা হলো ম্যাগনিফিকেশন, সবাই একই ম্যাগনিফিকেশনে সব সার্জারি করে ফেলে, একই ফোকাসে পুরো সার্জারি শেষ করে ফেলে। আর কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশন অনেকে আসলে বুঝে না, এটা কিন্তু সেট করা থাকে না। কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশন যে মাইক্রোস্কোপে সেট নাই, আপনার পছন্দ মতো সেটা সেট করে নিতে হবে। এটা হলো আইপিস এর পার্টটা একটু লুজ করে 10 to 15 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলে আমরা কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশনটা পাই। আদারওয়াইজ কিন্তু যেটা মাইক্রোস্কোপে ফিক্স করা আছে ওটা দিয়ে করতে হবে। কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশনে আরো আমরা বেটার ভিউইং সিস্টেমটা পাই। আর ম্যাগনিফিকেশনের কথা, যেমন আমরা পেরিটোমি যে ম্যাগনিফিকেশন করি, দেখা যাচ্ছে ক্যাপসুলোটমি, পোস্টোক্যাপসুলার ওয়াশ সবই একই ম্যাগনিফিকেশন করতে যায় এবং একই ফোকাসে সবকিছু করতে যায়, সেটা করা যাবে। পেরিটোমি করার সময় আমরা যে ফোকাসে করব, আমরা যখন এক্সিস করব ফোকাস আরো নিচের দিকে নামাইতে হবে। এজন্য ফুট প্লেটটা, মাইক্রোস্কোপের ফুট প্লেটটা ইউজ করা শিখতে হবে, যে আমরা কোথাও আর একটু ফোকাস করব, আর একটু নিচের দিকে যাব, কখন আমরা উপরের দিকে উঠবো। আমরা পোস্টোক্যাপসুল ফোকাস করতে গেলে আরো নিচের দিকে যেতে হবে। আমরা যখন লেন্স একটা লেন্স ধরি, তখন আমাদের ম্যাগনিফিকেশন একদম 0.4 এ নিয়ে আসতে হয়, তাহলে আমরা একটা ওয়াইড এরিয়া পাই, সেখানে আমরা ভালো দেখতে পাই ফোকাস। এগুলো ছোট ছোট জিনিস, এগুলো যদি আয়ত্ত করা যায়, আসলে আমরা মনে করি ইয়াং সার্জনরা ভালো সার্জারি করে, আলো ভালো সার্জারি করে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে আসসালামু আলাইকুম দাদা। স্যার, আনিস স্যার, হ্যাঁ আমি দিয়ে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। আজকে প্রেজেন্টেশন খুব ভালো একটা প্রেজেন্টেশন, যেটা আমাদের আমরা যদি অপথলমোলজিস্ট এন্ড সার্জন, দ্যাট মিন আমাদের সবাইকেই সার্জন হিসেবে পরিচিতি দিতে হয়। সার্জারি করতে গেলে মাইক্রোস্কোপের বেসিক বিষয়গুলো বা আধুনিক কি কি সেন্স হয়েছে, এগুলো আমাদের জানা দরকার, পাস করার জন্য দরকার এবং ফিউচার আমাদের লাইফের জন্য দরকার। এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আসছে যেটা স্টুডেন্টরা স্যার আপনি আলোচনা করেছেন, সেটা ক্লিয়ার হতে পারতেছে না। যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা যে আমরা আগে অপটিক ইলুমিনেশন দিয়ে সবকিছু করতাম, কিন্তু এখন কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশন যেটা আসছে, এই জিনিসটা ভালো করে সবাইকে বুঝতে হবে। যেটা আপনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন স্যার, যে সিম্পল কথা যে আমাদের ভিজুয়াল এক্সিস এবং লাইট যে এক্সিসটা, it is the mean light follows back the exact same path as the image in order to remove the shadowing. এই কথাটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের স্যার আপনি বলছেন ক্লিয়ার করে, এই জিনিসটা আমি আবার ফোকাসিং করলাম। এরপরে যে কথাটা আসছে যে আমাদের একটা জিনিস হয়তো মিসিং হয়েছে কিনা আমি জানি না, এক্স ওয়াই যে অপশনটা আছে ফুট প্লেটের, এটা আলোচনা করছি, আমি খেয়াল করি নাই, একবারও আলোচনা হয় নাই। হ্যাঁ, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দা রেকর্ড সার্জন এন্ড রিয়ার সার্জন অলসো। এসআইসিএস এ না হলে চলতে পারে, কিন্তু ফর রিয়ার এর রেকর্ড সার্জন যেটা হাত পা বাঁধা থাকে এখানে, সো এক্স ওয়াইটাও আমাদের করতে হবে এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট বিফোর ডু সার্জারি। সার্জারি করার আগে যেটা স্টুডেন্টরা করে না বা অনেক সার্জনরা করে না, যেটা আরিফ বলার চেষ্টা করছে, যে আমাদের সেন্টার পয়েন্টটা জিরো হয়ে গেছে কিনা, আমার আইটিএস পিএস ঠিক আছে না, আমার ইনফিনিটি আরো কারেকশন করছে কিনা, অর্থাৎ অপারেশন শুরু করার আগে বেসিক জিনিসগুলোকে আমাদের করে নিতে হবে। আরেকটা কথা আসতেছে, যেটা আমাদের ডেপথ অফ ফোকাস বা ডেপথ অফ ফিল্ড এবং ম্যাগনিফিকেশন, যে উন্ড যদি হয়, আমি উন্ড যদি তৈরি করতে চাই, মানে সার্জিক্যাল উন্ড যদি বানাইতে চাই, সে করে এসেছি, সেটা কি আমি ম্যাগনিফিকেশন বাড়াবো না ম্যাগনিফিকেশন কমে করবো। আমি যদি এক্সিস করতে চাই, আমি টাচ দিয়ে যাচ্ছি, এটা আমি ডিটেইলস বলতে চাচ্ছি না, যে আমি যদি করতে চাই, এক্সিস করতে চাই, তাহলে ম্যাগনিফিকেশন কমাবো না বাড়াবো। উন্ড কনস্ট্রাকশন করতে গেলে ম্যাগনিফিকেশন কম করবো না বেশি করবো। এরপরে লেটেস্ট যেটা আছে ওপিএমআই 700 এ আমাদের যে জাইজ মাইক্রোস্কোপে একটা জিনিস আসছে, এসসিআই বলা, স্টিরিও কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশন। দ্যাট রেড রিফ্লেক্সটা এত সুন্দর আসবে যে আমার ভিট্রাস হেমোরেজ যদি থাকে, সেইখানেও আমি সুন্দরভাবে এক্সিস করতে পারবো। এসসিআই স্টিরিওস্কোপিক কোএক্সিয়াল ইলুমিনেশন ওপিএমআই 700 ইন বুবেরা, এটা লেটেস্ট একটা জিনিস আছে, যে আমরা রেড রিফ্লেক্সটা খুব ভালো করে করতে পারবো, যাতে করে ইমেজ আমরা সার্জারি অ্যান্টিরিয়র সেগমেন্ট সার্জারিটা সুন্দরভাবে করতে পারবো। এই একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে ওয়ার্কিং ডিসটেন্স কথাটা আমার মানে ডিটেইলস আসে নাই,
কত মিলিমিটার, আমি যে কোশ্চেনটা করি যে মিনিমাম কত মিলিমিটার ওয়ার্কিং ডিসটেন্স থাকতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম কত, যত পিছনে যাব তত বেশি। মিনিমাম 150 মিলিমিটার থেকে 200 মিলিমিটার এই 250 পর্যন্ত চলে আসে। হ্যাঁ, ওয়ার্কিং ডিসটেন্সে কত মিলিমিটার এটা জিজ্ঞাসা করতে পারে স্যার, কত মিলিমিটার মিনিমাম রাখা হয়। তো এই জিনিসগুলো জানলে আমার মনে হয়, আর আলোচনা আপনি অনেক কিছু বলেছেন স্যার, আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা এই জিনিসগুলো যদি বেসিক বুঝতে পারে। লাস্ট এন্ড লিস্ট কথাটা, ইউ শুড হাউ টু মেইনটেইন একটা সার্জিক্যাল ডিভাইস বা স্লিট ল্যাম্প কিভাবে মেইনটেইন করতে হয়, কিভাবে অপারেট করতে হয়। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি যে এটা আমার নিজের সম্পদ মনে করে কিভাবে অপারেট করতে হবে, কি মেইনটেইন করতে হবে, এই জিনিসগুলো কোন জানা দরকার। আমাদের আজকে এনআইতে যে ফ্যাসিলিটিস আছে, আজ থেকে 20 বছর আগে এই ফ্যাসিলিটিসটা কিন্তু এরকম ওপেন ফর অল ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো সত্য, আমরা কিন্তু হ্যান্ডেলিং করাটা স্মুথলি জেন্টলি করি না। এটা আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি যাতে এটাও আমরা ভালোভাবে শিখে নিই, হাউ টু মেইনটেইন এন্ড হাউ টু অপারেট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। ডক্টর ফরিদ, আমাদের ফ্যাকাল্টিদেরকে একটু ওয়েলকাম করো, আর কি কে আছেন যদি কেউ একটু ভলান্টিয়ার করেন, সময় আছে। ফ্যাকাল্টি মেম্বার আরেকটা জিনিস, আমাদের যদি ভিআর সার্জারিতে আসে, আমরা কিন্তু কন্টাক্ট লেন্স মানে ম্যাকুলার হোল সার্জারিতে অ্যাসোসিয়েট কিন্তু কন্টাক্ট লেন্স ইউজ করে থাকি। আর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিউইং সিস্টেম তো বলছি, ফরিদ চেষ্টা করছে বলার জন্য। এই দুইটা জিনিস কিন্তু ভিআর সার্জারিতে এডিশনাল জিনিস ব্যবহৃত হয়, এটাও জানার দরকার আছে। দীপকদাকে দেখছিলাম, পঙ্কজদাকেও দেখছিলাম, ওনারা বুঝলাম না স্যার, আজকে পার্টিসিপেন্ট তো ডবল হওয়ার কথা স্যার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে মানে স্টুডেন্টদেরও। Respected chairman, sir, for your এই তো আমাদের স্যার চলে আসছে। এই তো পঙ্কজদা চলে আসছে। 2 minutes. Do you know, microscope is one of the important tools for a ophthalmologist for showing or performing his day-to-day skill. Ophthalmology is the only subject among all other medical science or subjects. It is the finest, and all the sophisticated instrument used in ophthalmology, it is very rare if we compare to other disciplines. And operating microscope is the only tools that we need to do all surgery in our discipline. Sometimes oculoplastic surgery need to use this tool for cosmetic purpose, and the use of the microscope only the presentation is not enough. The presentation only we can learn the optics and the basics. But if we do not handle the machine, then you cannot learn anything. Many things has been discussed, do you know, and in our vitrectomy we use biome, EBOS, Recite, so and contact lens. At the same time, there is recording system also, and there is incorporated OCT, that is operation, during operation, posterior segments, we can use the OCT. These are the accessories we have to learn. And you know, there is a very close relation between the resolution, this term resolution. For the best of my knowledge, what I heard, I did not see, I hear that the term is used is resolution. You know, resolution is very, very important. Magnification, if we can focus, we can see, but you know, the resolution means if you increase the magnification, therefore decrease the resolution. It is inversely associated with magnification. So during surgery, you have to use optimal magnification, optimum magnification, optimum, and optimal magnification, you can get very nice resolution. And the resolution, another term was described, the depth of perception. This is another thing. Resolution is very, very important for doing surgery.
And another, Dr. Arif mentioned that we could not focus must be changed, magnification must be changed from step to step. If when we are doing the that is incision in cataract surgery, that focus should be on when we are doing the rexis, because the distance and the focus, the focus objectives of focus, it depends on the adjustment of the magnification. So handling of the instrument is very, very important. Another thing is deficit in our country, that is handling of the instrument. There is nobody, our student, our dentist are doing surgery without having instruction of the instrument. But it is always when a new instrument is implemented in our operation theater, it is always the provider who provide the instrument, they must take a lecture, or they must have to stand on the side by side of instrument for 1 month or 2 months or 6 months, that the learner, that the handler can use the instrument very nicely without performing any destructive, performing any destruction of the instrument. And it is very, very essential that is presence in a developed world. One of the person, Dr. Kunal, I meet him in Susrat Eye Hospital. He take 2 or 3 class regarding the constellation machine and operating microscope, and it was very nice. And if these things can be performed in our country, our students, our doctors, we may be benefited. That the expert person should take some class or demonstration for the instruments, then all the doctors should be learned from them. Thank you. Oh, sir, you are welcome, sir. Professor Khair, welcome, please. একটা জিনিস এই যে আমরা অনেকক্ষণ লাইট অনেক ডিসকাশনটা ভেরি নাইস। আমি অনেকক্ষণ লাইট জ্বালানোর পরে আমরা দেখা যায় যে হিট জেনারেশন হয়। এই মাইক্রোস্কোপে হিট জেনারেশন হয় না, ফাইবার অপটিক্সের মাধ্যমে এই অপটিক সিস্টেম ভিউইং সিস্টেমের সাথে কানেক্টেড থাকে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে যে আমাদের এখন নিউয়ার যে টেকনোলজি গুলো মাইক্রোস্কোপে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে, যার জন্য আমরা 3 ডাইমেনশনাল ভিউটা পাচ্ছি। এখানে এই যে রেড রিফ্লেক্স বা ফিল্ড আমাদের অপারেটিভ ফিল্ড, ইলুমিনেশন সিস্টেম, ম্যাগনিফিকেশন সিস্টেম সবকিছুই অনেক আমরা বেশি পাচ্ছি এখানে। আর রিগার্ডলেস অফ দ্য পিপল সাইজ, অনেক সময় দেখা যায় যে পিপল সাইজ তো ছোট থাকে, অথবা রোগী হয়তো চোখ নাড়াইলো, অথবা রোগী মাথা নাড়াইলো। এগুলা ওভারকাম করার জন্য আমাদের যে ইলুমিনেশন রেড রিফ্লেক্সের রেড রিফ্লেক্সের সাহায্যে আমরা এগুলো ওভারকাম করতে পারি। যে সমস্ত নিউয়ার যে মাইক্রোস্কোপ আমাদের লাক্সার LX3 অথবা কিউবি অপথলমিক মাইক্রোস্কোপ যেটা ফোনের আছে, এগুলোর মাধ্যমে আমরা এই জিনিসগুলা কিন্তু হেল্প নিতে পারি। যে পিপল যদি ছোট থাকে, পিপল যদি নাড়াচাড়া করে, রোগীর যদি মাথা নাড়াচাড়া করে, তাহলে আমার রেড রিফ্লেক্সটা আমার অপারেটিং ভিউ এর মধ্যে আমার থাকবে। থ্যাংক ইউ। ফরিদ, এখন মনে হয় শেষ করা যায় স্যার, এখন তো আচ্ছা, রাইট, আমাদের টাইমও শেষ। স্যাররা মোটামুটি কন্ট্রিবিউট করছেন। তো ফার্স্ট অফ অল আমি আজকে ডক্টর শহীদের কথা সূত্র ধরে বলতে চাই যে দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টপিক, বাট আনফরচুনেটলি দ্য পার্টিসিপেশন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ কোয়াইট ফ্রাস্ট্রেটিং, and even after the earnest request from our registrar,